टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करता हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे सिख जगत दे विच गुरुद्वारा सुधार लहर का बहुत बड़ा इतिहास आ और बड़ी वड्डी देन है। गुरुद्वारा सुधार लहर साडे सिख गुरधामां दे अंदर आए हुए उन्हां विगाड़ां दे खिलाफ साडे पुरखियां ने साडे बजुर्गां ने पिछली सदी के इन्हां ही सालों के विच शुरू की सी ते पूरे 100 साल तो बाद अज असी देख सकते हैं कि असी कित्थे खड़े हैं। गुरुद्वारा सुधार लहर दीयां 3 प्राप्तियां सीगियां। एक तां अकाल तख्त साहिब की जिहड़ी शान आ, जो अकाल तख्त साहिब के जथेदार की पद पदवी है, वो गुरुद्वारा सुधार लहर दौरान उभर के सामने आ सकी। दूसरा जिहड़ा सी अकाल तख्त साहिब वांगू ही एक होर संस्था श्रोमणी अकाली दल ਅਤੇ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, असी ये 3 प्राप्तियां इस गुरुद्वारा सुधार लहर दौरान हासिल की। श्रोमणी अकाली दल सिखां दी वो संस्था जिहदा काम सिख कौम के हक्कां अते हितां दी राखी करना। ये साडी अकाली फौज सी, समझ लो एक तरीके की। ये साडी कौम का वो आर्मी, वो साडी फौज सी जिन्हों जदों भी पंथ उत्ते कोई भीड़ पवे, कौम उत्ते खतरा होवे तां ये जिहड़ी फौज सी साडी उदों सरगर्मी करदी। दूसरी है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। श्रोमणी कमेटी या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कल्ली गुरुद्वारियां दे प्रबंधां तक सीमित संस्था नहीं हैगी। ये सिख फलसफे, सिख इतिहास, सिख समाज दीयां धार्मिक जिहड़ियां रूहानी लोड़ां ने, होर बहुत कुछ इहदे दायरे च आउंदा। सिੱਖੀ का प्रचार, मनमत का जिहड़ा हैगा मनमत उत्ते प्रहार करना, और सिੱਖੀ के दुश्मन या सिੱਖੀ के विरोधी जिहड़े वरतारे व्यक्ति धरे धिरां ते धड़े होण, उन्हां नाल नजिठण का काम भी श्रोमणी कमेटी पूरा बड़ी वड्डी एक इहो जिही महान संस्था साडे पुरखियां ने सिरजी, जिहड़ी जदों ये संस्था होंद विच आई तां जिहड़े दादे परदादे सी साडे, जदों वो गुरुद्वारा सुधार लहर तो बाद विच श्रोमणी कमेटी बनने तो बाद विच उदों कहंदे ये गल आम चलदी हुंदी सी। कई कहंदे आ कि मालवे दे विच एक उगे धार्मिक महापुरुष ने ये वचन बोले, पर असीं बचपन तो ये गल सुणदे आए आ कि जदों श्रोमणी कमेटी बनी सी तां घरां दे विच जिथे भी 4 सिख जुड़दे सी उदों ये चर्चा भी चलदी हुंदी सी भी महंत तां भजा ले, महंतां कोलों गुरुद्वारे छड़वा ले, सौखे भज गए। काफी औख हुई पर फिर भी सौखे छुट गए गुरुद्वारे उन्हां। पर जिन्हां दे हवाले हुण कर दिता काम, ये कानूनी तौर के उत्ते हर गल दे विच इन्हां नूं आपां अधिकार दे दिते आ, ते जे किते ये बिगड़ गए इन्हां नूं भजाउण दा अपने कोले कोई राह नहीं। ये गल पहला पहल हो सकदा एवें जिवें मूँह चों गल कोई कढ़नी हुंदी आ, कोई बंदा कढ़ दिंदा, जां एवें जिवें आपां कई वारी हासे भाणे गल्लां करदे। पर अज 100 साल बाद ये गल जिहड़ी है बहुत ज्यादा तंग करदी आ कि वाकई ही महंत तां सौखे भजा लए सी, पर जिहड़े असीं हुण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कानूनी संस्था के अहुदेदार ते मैंबर जो सिस्टम असीं हुण बना बैठे हैं, ये तो निकलण दा, ये तो पासा बट्टण दा हुण कोई राह नहीं दिखदा। एक सिख इतिहास रिसर्च बोर्ड जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन है, इहदी छापी हुई एक किताब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी किवें बनी। ये किताब के विचों अक्सर मैं पढ़दा हुन्ना, जदों एक सरदार मोहन सिंह बैद होए ने, उन्हां दीयां लिखतां जदों पढ़दा है कि आखिर वो किहो जिहे दिहाड़े सी, किहो जिहा माहौल सी उदों जदों ये
ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਮੌਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਨਾ ਆਉਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਰਬਰਾਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਚੰਮਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੌ ਰੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰੀਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੌਬਾ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਓ। ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਹੰਤ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਵਕ ਦਲ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ CID ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ 1922 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ 1920 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਕੀ ਗਾੜੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਜਾਪਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨਹੀਣ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ 1920 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਹਿਲੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦੇਰ। ਚਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਲੋਕਲ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਦੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ 80-90 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ
सिख आगुओं की मदद नाल उसने अकालियां की भर्ती का लगातार काम शुरू किया तां जो ननकाना साहब के गुरुद्वारियां ते कब्जा किया जा सके। तरन तारण के मामले में तेजा सिंह पुच्चर की गिरफ्तारी से एकदम जानशी नियुक्त कर दिता गया। हुण श्रोमणी कमेटी तो भी मदद आ गई जिस दे हथ इस लहर की बागडोर सी। ते कहते भी ਜਿਹੜੇ ਇਹ अकाली सूरमे ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਣ ਮਾਣ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲਣਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਲੇ ਦਸਤਾਰੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਇਹ ਸਜਾਉਣੇ ਆ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੋਕ ਰੰਗਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਰਿਆਂ ਭੋਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹੰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਤੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਥੰਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਜਲਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜਾਪਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਹੋਣਾ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਅਕਾਲੀ ਹੋਣਾ ਏਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵਾ ਇਹਦਾ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿੰਕ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ, ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘੋਨੇ ਮੋਨੇ ਪਤਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਹੇਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ, ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ, ਡੇਰਾ ਭਨਿਆਰਾ, ਡੇਰਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਡੇਰਾ ਕੂਕਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੈਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਗਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਜਨਸੰਘ ਤੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੌਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਨੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣਾ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ, ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਵਾਕਾ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਏ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਦਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਪਾਸੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬਣਾਤੇ ਮਾੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਬਕਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਗੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਾਤਾ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। RSS ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ RSS ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੜਬੜਾ, ਜੋ ਨਿਗਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਖਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸੀ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਬਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਰਕਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਅਗਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਮੱਕਿਓਂ ਪਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੜਬੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦਾਰ ਕੁੱਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਵਿਰਤੀ ਨੇ ਜੋੜ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰ ਲਾਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਛਪਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜਾ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਪੇਜ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ 1000 ਪੇਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਟੋਰ ਲੇਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਓਪਨ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਲੇਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2013, 14 ਅਤੇ 14-15 ਦੀਆਂ ਲੇਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੇਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ 18/8/15 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੇਸਟਿੰਗ ਅੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਵਾਧੂ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਾਪ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਅੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਫੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਛਪੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਛਪੇ, ਬੇਸਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀੜ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਜਲਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਘਟੇ ਵਧੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਰੂਪ ਉਹ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਲੱਭ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ 61 ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 125 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਮਿਤੀ 18/8/15 ਤੋਂ 31/5/2020 ਤੱਕ, ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਆ ਸਾਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਲੇਜ਼ਰ ਵਿੱਚ 267 ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਡੁੱਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ।
पंज सिंह साहिबान वालों इस रिपोर्ट को विचारन उपरंत श्रोमणी कमेटी को हदायत की गई कि एक हफ्ते के अंदर अंदर शॉर्ट नोटिस से अंतरिम कमेटी की मीटिंग बुला के रिपोर्ट में जिहड़े दोषी पाए गए ने उन्हां अधिकारियों कर्मचारियों खिलाफ बनदी कार्रवाई की जाए। ये सारी जिहड़ी गलबात आ इहदे नाल अगे लिखिया अकाल तख्त साहिब तो कि 19/5/16 ਨੂੰ गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब विखे गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप अगन भेंट होने ते 2016 की समुची अंतरिम कमेटी और उस वेले के चीफ सकत्तर ने कोई पश्चाताप नहीं किया। इसलिए समुची अंतरिम कमेटी ते चीफ सकत्तर नूं मिति 18/9/2020 दिन शुक्रवार को सवेरे 10 बजे दफ्तर सकत्तर श्री अकाल तख्त साहिब विखे हाजिर होकर आपका स्पष्टीकरण देने लई कहा गया। उदों हुंदा सी प्रधान मक्कड़ का चढ़ाई कर गया तो हरचरण सिंह चीफ सकत्तर जिन्हें पिछे जी किताब भी लिखी है कि गुरधामां दे अंदर श्रोमणी कमेटी के अंदर पहुंच के की गड़बड़ा ने ते उस वेले दी सारी अंतरिम कमेटी इन्हां नूं चंगा भला पता सीगा कि की होया, पर इन्हां सारियां ने आपदे जिहड़ा इन्हां दी जिम्मेवारी बनदी है वो जिम्मेवारी नहीं निभाई। सो ये जिहड़े लोग ने ये पंथ दे देणदार ने, इन्हां लोकां ने आपदे फर्ज नहीं निभाए ते अजे बड़ा कुछ सामने आना। पर जिहड़ी कल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मीटिंग हुई है गुरु रामदास मैडिकल कॉलेज ते हस्पताल बल्ले च, उत्थे ये सारा जिहड़ा मसला अकाल तख्त साहिब तो उन्होंने सन्मुख गया सी श्रोमणी कमेटी के, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दोषी करार दिते गए मुख सकत्तर, मौजूदा सकत्तर, धर्म प्रचार कमेटी, 3 मीर सकत्तर ते श्रोमणी कमेटी के 15 अधिकारियों ते कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान जिहड़ा कीता गया। कहा तो यह गया कि बड़ी सख्त कार्रवाई होएगी, पर सिखां दी संगतां दी कोई तसल्ली नहीं, क्योंकि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आदर सत्कार का मसला है। आपां तां सासियां नूं पिटदे सी, इत्थे बादलकियां ने आ गंद पाया पिया कि आपदा एक कोहली काली रखा हुआ सी और उन्हां दा काम इन्ना माड़ा कि उहदे बारे इन्हां ने कल आप ऐलान करना पिया। हालांकि ये कोहली एंड कंपनी भी बादलकियां दी आ ते ये जिहड़े लौंगोवाल होनी प्रधान कल एग्जैक्टिव आ ये भी उन्हां दी आ, पर हालात इन्ने हथों निकल चुके हैं कि आप इन्हां नूं आपदे ही बंदियां दे खिलाफ कार्रवाई करन लई ये कहना पिया कि जिहड़ी कोहली वाली एसोसीएट कंपनी आ कोहली एंड एसोसीएट ਇਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, क्योंकि आडिट कर ਲਈ ਰੱਖੇ ਸੀ। आडिट ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ 75% ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਲੈਣੂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ? ਹੈਗੀ ਜੋਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਰਮਾਇਣ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਮਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो हंगामी जी मीटिंग हुई है ये पब्लिकेशन विभाग वालों 15 मई 2016 तो पिछले करीब 5 साल दौरान 328 पावन स्वरूप घट पाए जाने का जोड़ा मामला वो भाई ईश्वर सिंह एडवोकेट तेलंगाना हाई कोर्ट का जोड़ा सीगा ਉਹਦੀ अगवाई हेठ जी कमेटी बनी सी ਉਹਦੇ बारे जो लिफाफा खोल के पढ़िया गया तो यह पता लग्या कि एक दो नहीं बहुत बड़े पद्धर के जोड़े ने ये बेईमानी की गई है ते लालसा बस नोट कमाउण मिली भुगत के नाल सारे अधिकारियों ते कर्मचारियों ने जो कुछ किया पंथ लई नमोशी वाला बनया ते ये नमोशी बादल परिवार के पैरों, क्योंकि उन्होंने आ सारे बंदे जिहड़े ने, क्योंकि जिन्हों भी कढ़िया जाता पिछले समय च आप खुदरी गल करन करके वो आके इन्हां दी सिफारिश ला के बादल परिवार की इत्थे आके फिर डर जाता। तो ये कटाइयां ये अमानत विच खयानत जिहड़ी कीती गई है इहनूं माफ नहीं किया जा सकता ते ये माफ करन योग गुनाह नहीं। पर आ जिहड़ी सारी प्रक्रिया कल चली है श्रोमणी कमेटी वाली
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਤੌਖਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਠੋਕਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਰਗੜਤਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਲੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 7-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜੁਰਤ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਰੋਲਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਣਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇ। ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪਰਚਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਲਦ ਸਾਜ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਦ ਸਾਜ ਦਾ ਜਲਦਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾੜ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੜ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ SS ਕੋਹਲੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 75% ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਬ ਬੁਲਾਤੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪੱਤੇ ਰਲਾਤੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਗੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਰੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ RSS ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੂਹਰੇ ਕਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਤਸੱਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਸੂਤ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਖੇ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਭਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੋਗੇ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਥ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ
ਸੰਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।